بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھی سحری کریں، اچھی افطار کریں، ان کے جو فائنینشیل جو نیڈس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیں کہ اب تک کتنا راشن آپ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں؟ ناٹ اسپیسیفک کاؤنٹنگ، لیکن 3000 پلس اب تک ہم کر چکے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی گھر جہاں تک ہماری اپروچ ہوتی ہے وہ خالی نہ رہے۔ کیا رسپانس ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو راشن دیتے ہیں؟ 2-3 جو میں نے خود دی ہیں نا جن فیملیز کو، تو ان کی جو ایک خوشی اور اسمائل تھی کہ ہمارا کچھ ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ جی بالکل سر، میرے ساتھ وجیہ سہر موجود ہیں۔ جی میم بتائیے گا کیسے خیال آیا، نیک مہینہ ہے اور آپ گھر گھر جا کے راشن ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، کیسے خیال آیا؟ سر یہ خیال ہمیں اس طرح سے آیا کہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ سب سے پہلے مہنگائی کتنی زیادہ کر دی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افطار سحر میں جن کے بچے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اچھی سحری کریں، اچھی افطار کریں، لیکن کیونکہ ڈیو ٹو لو سرکمسٹانسز اور ان کے جو فائنینشیل جو نیڈس ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی، ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ ایک کوشش تھی کہ ہماری طرف سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے رسک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کے لیے وسیلہ بنے یا کوشش بھی کریں تو وہ بہت جو ہے وہ ایک سیٹسفیکشن ہے اسٹل۔ تو ہم لوگوں نے خیال کیا کہ کیوں نہ ہم اگر اپنی ٹیم ایک بنا کے، یہ بیسیکلی ہم لوگ کی جتنی بھی ٹیم ہے اس میں اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں جو ہے ہماری فیملی انوالو ہے، ہم کو کوئی ایکسٹرنل ہم لوگ کا نہیں ہے کہ جس سے ہم ایڈ وغیرہ لے رہے ہیں، ہماری اپنی فیملی ہے، ایون کہ میری اپنی والدہ انوالو ہے جو کہ مجھے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، کچھ اگر ایڈ کرنا ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو ہم لوگ کو خیال اس طرح سے آیا کہ اگر کیوں نہ ہم جتنے بیگس بنا سکتے ہیں، تو ایک اگر ہماری طرف سے ویک کا، 2 ہفتوں کا، 3 ہفتوں کا جتنا بھی راشن ہماری طرف سے ہو سکتا ہے تو ہم اس کو کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ بتائیں کہ اب تک کتنا راشن آپ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں؟ ناٹ اسپیسیفک کاؤنٹنگ، لیکن 3000 پلس اب تک ہم کر چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ ایک جو راشن کا باکس ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سر ایک راشن کے باکس میں جتنی بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یا بیسیکلی رمضان میں کچھ لوگ کی ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی ہیں، فار ایگزامپل آٹا ہے، گھی ہے، چینی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پتی ہو گئی اور ٹی پیکس ہو گئے، اور ہم لوگ کے رائس ہو گئے، دالیں ہو گئی، ڈفرینٹ اسپائسیز ہو گئی، اس کے ساتھ کھجورے اور میدا ہو گیا، ساتھ میں پھلکیاں ہو گئی، اس طرح جامع شیریں اسپیشلی۔ تو یہ اسپیسیفک آئٹم جو بیسک نیڈ میں آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی گھر جہاں تک ہماری اپروچ ہوتی ہے وہ خالی نہ رہے۔ یہ بتائیں کہ ایک باکس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ اپروکسیمیٹلی اگر ہم کریں تو ان بٹوین 5 to 8,000 ایک باکس کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ جو یہ راشن ہے اس میں صدقہ خیرات وغیرہ یہ بھی ہوتا ہے یا پھر آپ فی سبیل اللہ آپ دیتے ہیں؟ سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم جب لے رہے ہوتے ہیں یا اپنے گھر والوں سے، یا فار ایگزامپل فیملی ممبر ہمارے کر رہے ہیں، میرا ددیال ہو گیا، ننیال ہو گیا، کوئی بھی ممبر ہے تو اسے پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح پھر فار ایگزامپل کسی نے ہمیں ڈونیٹ کیا ہے کہ خیرات کی رمضان میں جس طرح سے زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہے، کسی نے کہا ہے کہ بس میں نے ایز اٹ از اللہ کے نام پہ کری تھی، تو وہ ہم ایک ڈفرینٹ کر کے اماؤنٹ کو، تو اس حساب سے کیٹیگری باکسز کی ڈفرینٹ کر دیتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، بیسیکلی بہت لوگ آتے ہیں وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لینے میں، اور جو سفید پوش فیملیز ہیں اور وہ جو نام نہیں اپنا دینا چاہتی ہے، بتانا نہیں چاہتی، ان کے لیے ہم اسپیسیفکلی پھر جو اللہ کے نام پہ ہوتا ہے وہاں سے کرتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو آپ ڈھونڈتے کیسے ہیں؟ کیا لوگ آپ سے خود کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں راشن دیں؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ ہم 5 سے 6 راشن بیگ جو ہیں، راشن بیگ، وہ ہر مہینے، تو کچھ فیملیز ہیں جن کی مطلب جن کے گھر کو دیکھ کے بھی پتہ چل وہ اسپیسیفک ہے ہم لوگ کہ وہ ہر مہینے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر میری بات کریں تو یونیورسٹی کا اگر گارڈ ہو گیا، یا جو اسپیسیفکلی ایک تو روڈ پہ پھر رہے ہیں وہ بھی، اور جو ہمیں اپروچ کر رہے ہیں یا جو خود نہیں اپنے منہ سے بول سکتے کہ میں نہیں افورڈ کر سکتا یا میری اتنی گنجائش نہیں ہے، ان کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں، وہ خود بھی آتے ہیں۔ کیا ٹریس وغیرہ کی کوئی ٹیم وغیرہ ہوتی ہے یا خود ہی؟ سر اس کی ہم ٹیم جو اپنی ہماری ٹیم ہے ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک ٹیم ہم پرچیزنگ پہ لگاتے ہیں، ایک ٹیم کلیکشن پہ ہوتی ہے، ایک ٹیم جو ہے ڈسٹریبیوشن پہ ہوتی ہے، ایک ریکارڈ بناتی ہے، اور ایک دیکھتی ہے کہ مطلب کہ مستحق کتنے ہیں اور کس طرح سے ان کو ہم لسٹنگ کر لیتے ہیں۔ لسٹنگ کے بعد جو ہے ہم ڈیوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے رمضان کے پہلے ہفتے میں جہاں جہاں ہم نے دینا ہے ہم ان کے دیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خود آ کے ریچیبل ہوتا ہے وہ آ کے خود لے جاتا ہے، نہیں تو ہم جو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ رکھ کے بس چلے جائیں۔ کیا رسپانس ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو راشن دیتے ہیں؟ سر 2-3 جو میں نے خود دی ہیں نا جن فیملیز کو، ان کی جو اسمائل اور ان کی جو ایک
सुकून उनके चेहरे पे था कि जी इस महीने या कुछ टाइम कुछ दिन जो है फॉर एग्जांपल 10 दिन 15 दिन के, या हर फैमिली का डिफरेंट होता है मेंबर वाइज, तो उनकी जो एक खुशी और स्माइल थी कि हमारा कुछ टाइम अच्छा गुजर जाएगा, कि हम भी एक अच्छा काम खा लेंगे, तो वो एक सेटिस्फेक्शन स्माइल जो होती है ना, वो बहुत होती है। ये तो वो शुक्रिया बोलते हैं, इवन हम लोग कह रहे होते कि नहीं आप बस कुछ ना कहे, हमें दुआ में याद रखें। एक अलग ही किक मिलती है। बहुत ज्यादा वो सेटिस्फेक्शन वो नहीं लफ्जों में नहीं बताई जाती। अच्छा, मुल्तान के अलावा कहीं और भी बाहर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अभी मुल्तान में ही कर रहे हैं? सर अल्लाह पाक हमें इस काबिल मजीद बनाए, लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है विद इन मुल्तान। अच्छा, टारगेट क्या रखा हुआ है इस महीने में? आपने कितने एक राशन आप घर घर जाके देंगे? सर अब तक जो है हमारा 50 प्लस जो है एग्जैक्ट राशन बैग जो पूरा कवरेज के साथ वो हमारे हो चुके हैं। मजीद जो जिस तरह लोगों को पता चलता जा रहा है वो अप्रोच करते हैं, उनको देख कर या थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड इसलिए चेक करके, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो अफोर्ड कर रहा है या वो कर लेगा, या दूसरी तरफ एक इंसान है जो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो हम लोग की और टीम की प्रेफरेंस होती है कि उसको दे दे जो बिल्कुल अपने लिए, या जो हैंड टू माउथ पर्सन है उसको हम पहले टारगेट करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ रमजान के महीने तक महदूद रहती है या उसके अलावा सारा साल चलती रहती है? हम लोग का लास्ट टाइम फ्लड की जो डोनेशन थी उसमें हम लोगों ने इवन सैनिटरी आइटम्स और खाने पीने के आइटम्स, ड्राई जो है मिल्क पाउडर और इस तरह की बहुत सारी चीजें की थी, स्पेसिफिक नहीं है। इवन जैसे मैं आपको बताई थी हम लोग की 5 से 6 फैमिलीज तो डिसाइडेड है कि इनको तो हमने राशन मंथली राशन देना है, मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो मंथ वाइज हमने देनी है। और उसके अलावा भी अगर कोई हमारे पास केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर केस आ गया है तो और कुछ नहीं तो आटा, चीनी, दाल, ये स्पेसिफिक जो आइटम्स है हम लोग कह के या स्टेटस लगा के अपनी ही फैमिली, हम लोग की अपना ही कोई मेंबर, उसका फॉर एग्जांपल मैं फैमिली फ्रेंड है, कोई ददियाल है, वो हमें जो है कंट्रीब्यूट करता है। और हमारी कोशिश होती है कि अगर हमारे कोई आया हमारे डोर स्टेप पे खाली ना जाए। अच्छा, ये बताएं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपने अफ्तारी का इंतज़ाम भी किया हुआ है, तो इसका ख्याल कैसे आया? अफ्तारी इफ्तार डिनर लोगों को करवाना कब से शुरू किया? सर इसका बेसिकली स्टार्ट जो हमने किया था वो ऑर्फनेज होम से किया था। हम लोग वहाँ पे वीकली पहले जाया करते थे, वीकली हम लोगों ने स्किप किया तो मंथली उनके साथ जाके कोई ना कोई उनके साथ एक्टिविटी करते थे। फॉर एग्जांपल अगर 1 से 5th क्लास के बच्चे उनके साथ हम ड्राइंग कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन कर रहे हैं, नाच कंपटीशन कर रहे हैं। फिर जो उससे ज़्यादा बड़े बच्चे हैं 6 to ऑनवर्ड, उनके साथ हम कोई ना कोई हमारा टॉपिक है गुड टच का, बैड टच का, या कोई एथिकल टॉपिक है, कोई सेंसिटिव टॉपिक है, उनको समझाने की कोशिश हमारी होती थी। तो उनके पास जब हम जा रहे होते थे ना, तो फॉर एग्जांपल हम कप केक्स लेके जा रहे हैं या कोई भी इसी किस्म की चीज़ लेके जा रहे हैं जिनसे खुशी हो, या वो डेली बेसिस पे जो फॉर एग्जांपल नहीं खा रहे, तो वहाँ से हमें ख्याल आया कि अगर क्यों ना रमज़ान के इतने प्यारे महीने में अगर हम ये सेटअप करें, क्योंकि इतने लोग मुसाफिर होते हैं। इवन मैं खुद अगर यूनिवर्सिटी टाइम पे हम लोग आ रहे होते हैं तो समटाइम्स लगता है कि अब क्या करें, कहाँ रुके, कहाँ से ले, कहाँ से बैठ के खाएं। तो हम लोगों ने सोचा कि अस्पताल, अच्छा हम लोग का प्लस ये भी है कि मंथली 1 से 2 दस्तरखान लगते हैं, वो डिफरेंट हॉस्पिटल के बाहर, कोई वर्कर कोई बिल्डिंग बना रहे उसके बाहर कोई परचेज कर देते हैं वेंडर को, और कोई राह से गुजर रहा होता है। तो ये हम लोग का 2 महीने में 2 दफा दस्तरखान भी फिक्स है। तो वहीं से हमें ख्याल है कि अगर हम 2 महीने वैसे ही कर रहे हैं तो रमजान के महीने में हम उसको एक्सपेंड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। अफ्तारी के जो दस्तरखान होते हैं उसमें क्या क्या आइटम्स होती हैं, कितने लोग आते हैं? सर आइटम जो हमारे होते हैं ना, वो हमारी कोशिश होती है कि फ्रूट्स के 3 से 4 आइटम रखे, खजूर के अलावा, यानी कि खजूर तो है ही, उसके साथ 3 से 4 आइटम होने चाहिए। और साथ में हम लोग का शरबत जो कि ऑब्वियसली बेसिक है, साथ में समोसा और पकोड़े हो गए, पकोड़े अगर ना भी करें तो समोसे हम कहते हैं, और राइस। तो ये हम मैक्सिमम लीस्ट भी मिनिमम हो तो हमारे 100 प्लस होते हैं, क्योंकि हमारी मोस्टली पब्लिक प्लेसेस पे होती है तो वो 100 प्लस जाते हैं लोग। ओवरऑल टीम के कितने मेंबर्स हैं जो कि इस नेकी के कामों में आपके साथ हैं? सर क्योंकि अब तक हम 4 से 5 एक्टिविटीज करवा चुके हैं, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज में दस्तरखान इफ्तार एक्टिविटी में 8, 9, 12, 15, 16, 18, आज हमारे माशाल्लाह 22 मेंबर्स आए हुए हैं। आखिर में हमारे देखने वालों को और अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए?
मैं बस यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ख्याल रखा करें, कि अपनी सराउंडिंग को देखिए कि कोई किस तरह से सफ़र कर रहा है। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना, तो लीस्ट है कि हम उनको कहीं ना कहीं जहाँ हमारा अगर खाना ही एक खिला सकते हैं ना, तो वो भी आप कभी करके देखें, बहुत आप लोग को सुकून मिलेगा। और अपने आसपास थोड़ा सा ख्याल रखें कि अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक हमसाए का इतना हकूक है, तो रैंडम लोगों को, अपनी फैमिली को, किसी को भी अगर हम कुछ नहीं भी कर सकते तो उनके खाने के लिए, उनकी छोटी मोटी ज़रूरियात के लिए हम देखते रहें, हम तो उनका ख्याल रखें। थैंक यू।